ओम शांति। आज मूल्यर डेट 4 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देवाई आसी, जहा द्वारा आत्मार ज्योति जागृत हो जाउछि। बाबा प्रश्न पचारुचंती, बाबा को करी कराइला वाला काहींकी कहा जाउछि? सी कौन करिथांती एवं कौन कराइथांती? बाबा कहते उत्तर, बाबा कहउछंती मु तुम संतान मानको मुरली सुनाइबार कार्य करुछि। मुरली सुनाउछि, मंत्र देउछि, तुमको योग्य करुछि एवं तुम द्वारा ही स्वर्गर उद्घाटन कराउछि। तुमे संदेश वाहक होई समस्त को मोर संदेश देउछ। मु तुम संतान मानको निर्देश बा श्रीमत देउछि। एहा ही मोर कृपा बा आशीर्वाद अटे। आजिर गीत कौन आज आया सबरे सबरे। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले आम पिला मानको जागृत करिबा पाई सखाळु सखाळु किए आसीछंती, जहा द्वारा कि आमर ज्ञानर तृतीय नेत्र एकदम खोली गला। ज्ञानर सागर परम पिता परमात्मा के द्वारा आमर ज्ञानर तृतीय नेत्र खोली जाउछि। कहउछंती मध्य बाबा ज्योति को जागृत करिथांती, किंतु सिए आमर पिता एक कथा केही जानि नाहंती। ब्रह्मा समाज माने कहउछंती सिए समा सदृश अटंती, ज्योति अटंती। मंदिर रे सबुबळे सेमाने ज्योति ही जागृत करी देखि थांती, काहे कि ना सेमाने परमात्मा को ज्योति स्वरूप बोली मानि थांती। सेथि पई तांकर मंदिर रे सदा सर्वदा दीप जलाई रखि थांती। तेबे एही बाबा दियासिली काठी द्वारा कौनसी दीप जलाउ नाहंती। एहा तो बिल्कुल अलगा कथा। गायन मध्य करि थांती, ईश्वरंकर गति मत समस्तंग ठारू अलगा। तुमे पिला माने एबे जानुछ जे बाबा सद्गति देवा पाई एठा को आसी ज्ञान जोग सिखाउछंती। सिखाइला वाला तो निश्चित दरकार ना। शरीर तो सिखाइबो नाही, आत्मा ही सब किछि करूछि। आत्मा रे ही भल बा मंद संस्कार रही थाए। एही समय रे रावणर प्रवेशता कारणरू मनुष्य मानकर संस्कार मध्य खराब हो जाइछि, अर्थात पांच विकारर प्रवेशता होइछि। देवता मानक भितरे एही पांच विकार न थाए। भारत रे जेतेबेले दैवी स्वराज्य थिला सेतेबेले एही खराब संस्कार सबु नथिला। सर्वगुण संपूर्ण थिले। देवी देवता मानकर केते भल संस्कार थिला, जहा को एबे तुमे धारण करूछ। बाबा ही आसी गोटिए सेकेंड रे समस्त को सद्गति देउछंती। बाकी गुरु गोसाई आदिंकर कथा तो भक्ति मार्ग रे चाली आसीछि, जे कि जणंकर मध्य गति सद्गति करि पारिबे नाही। बाबांका आशीर्वाद द्वारा ही समस्तंकर सद्गति होई थाए। परम पिता परमात्मा को एइथि पाई डाकुछंती जे आशीष पतित दुनियार विनाश करी पावन दुनियार उद्घाटन कर बा दुखरु मुक्त कर। बाबा आसी शिव शक्ति माता मानक द्वारा द्वार खोलाउछंती, वंदे मातरम गायन कराउछंती। एही समय रे कौनसी भी माता र वंदना हेउ नाही।
କାରଣ କେହି ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ମାତା ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ଯୋଜନା ସବୁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତ ପତିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତ ବେହଦର ବାପୁଜୀ ଦରକାର, ଯିଏକି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାବା ଆସି ଜାଗୃତ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ରାତି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାତି ପୁରା ହୋଇ ଏବେ ଦିନ ହେଉଛି। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣି ଯାଉଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛ। ସାରା ଦୁନିଆ ଶୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ମୂଳ ବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ, ସ୍ଥୂଳ ବତନ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ବାକି ସାରା ଦୁନିଆ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପତିତ ପାବନ କିଏ। ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାବନ ହେଉଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ବାକି କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବ କିଏ ଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେନାବାହିନୀ ଆଦିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପାରଲୌକିକ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ସେହି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣି ଯାଉଛ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରୁହ। ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ବାକି କୁହନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ସେହିଭଳି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଆସୁଛି।
ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନଚେତ ଅତି କମରେ ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ଛୁଟି ହେବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବା ଜନ୍ମଦିନକୁ ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଧର୍ମବାଲା ମାନେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ବାବା ସିଧାସଳଖ ଆସି ଭାରତକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ସେତେବେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଦେବତା ମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। କୌଣସି ଭାଙ୍ଗ ବାଣ୍ଟୁ ଆଦି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଟଳ ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ କି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ବର୍ଷା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି ନାମ ନଥିଲା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ରାମ ରାଜା ରାମ ପ୍ରଜା। ସେଠାରେ ଅଧର୍ମର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାହାରିଲେ। ଏହିପରି କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଶେଷରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏକି ନୁହେଁ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଦୁହେଁ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ସେଥିରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ବଡ଼ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କରି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସ୍ଥାପନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ବ୍ରହ୍ମା କରିବେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ତ ପତିତ ଅଟେ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ପତିତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚାଲିଯିବ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଇ ନାରାୟଣ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ସେଠାରେ ବା ଦେବଲୋକରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଅଳଙ୍କାର ବାସ୍ତବରେ ତୁମର, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ନୌଧା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ମୀରାଙ୍କ ନାମର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ବର 1 ଭକ୍ତ ହେଲେ ନାରଦ। ମାତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରା ନମ୍ବର 1 ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗାୟନ ଅଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାୟଣ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ତୁମର ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଥାଏ। ନାରଦଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଭାରେ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିପାରିବି।
ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ବାକି ସେସବୁ ତ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାହାଣୀ। ବାବା ଆସି ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ନାରଦ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଉ ନାରଦ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାପରରେ। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ନାରଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ବାବା ହେଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ବୁଝାଇବୁ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିପରି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାଭିରୁ ନେହୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ସେହି ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ? ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ତୁମର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଖୁସି ରହୁଛି। ବେହଦର ପିତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ, କାରଣ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଆସିଥିଲେ, କେବେ ଆସି ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ? ତିଥି ତାରିଖ କିଛି ବି ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପରିବାର ହୋଇ ଚାଲିଛି, ହୋଇ ହୋଇ ଅଗଣିତ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଆମେ ହେଲୁ ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ସମାଜ ସେବକ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରୁହାନୀ ସେବା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ବା ଦୁନିଆର ସମାଜ ସେବୀ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାରତର କି ସେବା କରୁଛ? କୁହ, ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ। ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଉଛୁ, ସ୍ଥାପନ କରାଉଛୁ। ଶିବ ବାବା କରି କରାଇଲା ବାଲା, ଯିଏକି କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୁରଲି କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ତେବେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା? ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ମୁରଲି ଚଲାଅ। ମନ୍ମନ ଭବର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମ ଶିଖାଇଲେ ନା? ପୁଣି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କରି କରାଇଲା ବାଲା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ନିଜେ ୟାଦରେ ରହୁନଥିବ। ତେବେ କଣ ହେବ? ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚରୁ ଚଢିଯିବେ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲା ବାଲା ରହିଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ବାନ୍ଧେଲି ମାତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରହିବି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତୁମ ମାନଙ୍କର ହିଁ ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା
ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଉପରେ ମେରୁଦାନା ରହିଛି। ମାଳା ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ଏବଂ 2ଟି ଦାନା ଯୁଗଳ ଦାନା ହାତକୁ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ମାଳା ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଜପନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ମାଳା। ତୁମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ, ତେବେ ଏହି ମାଳା ତୁମ ମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ବାବା ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ବାବା ହେଲେ ପରମ ପ୍ରିୟ ପିତା। ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁଖ ପାଇବାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଡ୍ରାମାରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ, କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ କି କୃପା କର ବା ସାହାଯ୍ୟ କର, ନା, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଇବା ତୁମର କାମ। ଶ୍ରୀମତ ଦେବା ଏହା ମୋର କୃପା। ବାକି ତ ଖାଅ ପିଅ ବୁଲାବୁଲି କର, ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠାରେ ପିଆଜ ଆଦିର ନଥିବ। ଏ ସବୁକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେବତା ହେବାକୁ ହେବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ନଥାଏ, ମଞ୍ଜି ହିଁ ନଥାଏ। ଯେପରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରୋଗ ବେମାରୀ ନଥାଏ, ଏବେ ଦେଖ କେତେ ରୋଗ ବେମାରୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ତମଗୁଣୀ ଜିନିଷ ନଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ ପ୍ରଧାନ। ଏଠାରେ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କଣ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ତେବେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ବାବା ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଧାରଣାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପେୟକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଜି ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ। ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବା କରୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବା କରୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବା ଅର୍ଥେ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ମତେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ମନେକରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ବା ଜଡ଼ ତଥା ଚୈତନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ଚାଲିବ।
ସଫଳ କରି ଚାଲିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଏବେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।